अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हंसते रहो तो वास्ते रहो धूप बादल की आंख मचोली जा रही है कभी धुप निकल आती है कभी बदल हो जाते ने सुबह बारिश हुई है खासी सुबह जो असीं उठे हाँ 9:45 खास बारिश सी पर देख लो रोड बिल्कुल तुहानूं हुण साफ नज़र आउणगे क्योंकि पानी रुड़ गया वे और ड्रेनेज सिस्टम इन्ना अच्छा वे सारा पता ही नहीं है कि सुबह बारिश हुई है इत्थे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा जिन्होंने अखा ना देखी है उन्होंने पे पता चलता है तो हुण एवे कि मैं जल्दी जल्दी मशीन भी चलाई है कि कपड़े धो लवां चलो थोड़ी जी हवा भी लग जाएगी ना तो उहदे नाल फिर एवे कि थोड़ा कपड़े आठर जाते हैं कहते आठर जाएंगे ना तो फिर असी ते नाल मैं हांडी रखी हुई है नाश्ते तो फारे हो गए हैं असी तो हांडी रखी है मशीन चलानी है हांडी मैं बना रही हाँ अज तुहानूं दिखा देनी हाँ बकरे का गोश्त मैं रखिया हुआ प्याज रस भुन के पा दिता वे फिर नाल पाऊंगी चने की दाल बकरे का गोश्त चने की दाल बनेगी अज तो बस हुण अदरक लसन पा के तकरीबन भुनाई पे आ गया वे असी ये नमक मिर्च शामिल करांगे अपने हसबे जायका जड़ा वे चीज़ां जाणगियां इहदे अंदर असी पहले थोड़ा पाने उस तो बाद मिर्च थोड़ी मिर्च मैं ज़्यादा पानी है थोड़ी सी चटपटी बने फिर मज़ेदार लगती है वो हलीम स्टाइल दी लगेगी अगर चटपटी बन गई ना तो बस फिर ऐसा लगना है कि हलीम खा रहे हैं इसको मैं थोड़ा जहा मिर्च ज़्यादा ही रख रही हाँ बड़ी टेस्टी खुमाश आया है खुमाश सब खाते हैं बकरे का गोश्त तो ही वैरायटी बन रही है उन्होंने वास्ते कलर तो बड़ा अच्छा आया दा बुनाई का तो लो बई ये पा देने हम असी टमाटर इस समय 4-4 चीरे ला दिते ने इन्हें बेच ही गल जाना है थोड़े जे भुन के इन्हें पानी पा के तो मैं अच्छा पहले थोड़ा जहा गोश्त में गला लाँगी उस तो बाद दाल में शामिल कराँगी मशीन जो चलाई सी उदों पूरे बदल होए सन और मैनू लग रहा सी कि कपड़े पर शुक्र है अलहमदुल्ला कि जड़ा हुण धुप निकल आई है तो कपड़े थोड़े जे कहते ना आठर जाणगे फिर मैं ला लवांगी तो मैं धो के पा दिते ने जल्दी जल्दी कपड़े कि चलो धुप छां दा फायदा असी चुकीए तो हुण मैं नाल हांडी बना रही हाँ तो नाल असी पा दिते ने कपड़े तो अपना काम शाम नाल कर रहे हैं आलू के खेत भी साडे जिहड़े ने वधदे जांदे पे ने फसल तैयार है टुर जाना ए छड्ड के यारो हसदा वसदा बेड़ा 4 दिनां दे मेले इत्थे जोगियां वाला फेरा ओ बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया बंदिया मिट्टी दिया ओ बंदिया मिट्टी दिया पूरा पूरा बोल ओए सच्चा सच्चा बोल बंदिया मिट्टी दिया हो बंदिया मिट्टी दिया बंदिया मिट्टी दिया बुनाई तेरी खासी हो गई है हुण असीं इहदे च पा दांगे पानी पानी में ज़रा ज़्यादा पाया है इस तो गोश्त अच्छी तरह गल जाए जो ये मिक्स करना है दाल दे विच बहुत ज़्यादा बोटी नज़र ना आए इस तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी पाया वरना बहुत घट पानी इस्तेमाल करनी है तो चलो जी हुण असीं इहनूं बंद करने हैं अब ये कुकर जो है हो जाएगा बंद देखो कितना अच्छा हम फिर तो इतनी अच्छी निकल आई है वॉकिंग कर रहे हैं लोग सुबह तो यही हो रहा है कि धुप बदल और बड़ा मज़ा भी आंदा वे ऐसे मौसम का भी अपना ही खुसन है तभी मैं नीचे आई हाँ तो देखा खुमाश अंब लैके आया खुमाश अंब का बेहद शौकीन है तो उन्हें भी पता है कि अम्मी भी बहुत शौकीन है इस तो वो लैके आ गया वे
ਮੈਨੂੰ 64 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਸਖਤ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਂ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਲੋਂ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂਗੋ। ਮੈਂਗੋ ਮੈਂਗੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਚੂਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਚੂਪ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। आम 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 दिन रात खाएं हम आम, जब आम से दिल भर जाए। लो बई ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਰੇ ਸਨ, ਪਰਸੋਂ ਡੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਰਬੂਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਮਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦਾੜ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 4:30 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਛੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਥੈਲੀ ਫੜੋ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਵੋ, ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿੰਡੀ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਿੰਡੀ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਿੰਡੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਕਟ ਭਰਦੇ। ਭਿੰਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਰੂਟ ਖਾਸਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਖਾਸਾ ਫਰੂਟ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਲੀਮੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਲੋ ਵੀ 1 ਪਾਊਂਡ ਦੇ 4 ਨਿੰਬੂ ਨੇ। ਨਿਮੂੜਾ 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 ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮੂੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਖੁਮਾਸ਼ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਅੰਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਇਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ 699 ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਸਮਝੋ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਟਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਕੋਨੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਏ, ਖੁਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਖਾਂਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀਮਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਮਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਮਟਨ ਦਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਫ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਫ ਕੀਮਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਟਨ ਲਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਇਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਬਸ। ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਵੇ, ਪਿੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੇ ਅੰਗੂਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਪੀਤਾ। ਪਿਆਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਗੜ 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 ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸਿਰ 'ਚ ਸ਼ਦੀਦ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਏ ਤੇ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਫੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਏ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਐਸਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।